लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। प्रदीप मोक्षीण चरणर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर चला पथे से आलोक चला विश्व रे दुईटी विराट संकट देखा देइछि। प्रथमटी हला एटम बम सकाशे एवं द्वितीयटी कुटुंब बम सकाशे। आज विश्व ज्ञानर शीर्ष रे अछि, तथापि एते ज्ञान सत्वे परिवार और युवपीढ़ी विनाशर द्वारदेश रे पहुंची सारिछि। यार मुख्य कारण होउछि विवाहर दुर्बल मूलदुआ। आउ एही समस्या को उपलब्धि करी प्रभुंकर दास निरंजन तुरु अंध विवाह नाम रे एही संवाद सीडी माध्यम रे उपस्थापन करुछंती। आमे विश्वास करू यह आगामी पीढ़ी निमंते विशेष उपयोगी हेबो। प्रिय श्रोता बंधु, आसंतु प्रार्थना पूर्वक ईश्वरंक वाक्य को ध्यानर सहित सुनिबा। आंभ मानकर भविष्यत नियंत्रणकारी प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति पवित्र नाम रे मु आपण मानकु शुभेच्छा जणाए। आज आम मैंने जो प्रसंग उपर आलोचना करने पर जाऊँ से प्रसंगटी है अंध विवाह। अंध विवाह बाइबल रे आपण जो देखिबे लुक 14 पर्व 28 पदरु 32 पद मध्य लिखा जाए, जदि जड़े लोक गृह निर्माण करुछि एवं निर्माण करने पूर्वर जदि से बसी खर्चर आकलन करूना ताहेले परवर्ती समय रे से असुविधार पड़िबो। आजिर समय रे आमे समस्त विषय रे सचेतन अटु, किंतु विवाह क्षेत्र रे सेतेटा सचेतन नहु। आजिर समय रे सब विषय निमंते मंत्रणा दिया जाए, परामर्श दिया जाए, किंतु विवाह निमंते विवाह पूर्वरु ए प्रकार कौनसी परामर्श देवा विषय आमे प्राय देखुना। प्री मैरिटल काउंसलिंग प्राय आंभ मान मध्य नाही, कारण जड़े व्यक्ति ता जीवन काल मध्य समस्त विषय परिवर्तन करिपारे। जदि ताकू कौनसी कार्य भल लागू नाही से कार्यटी परित्याग करी से अन्य कार्य करि परिबो। जदि कौनसी स्थान रे ताकू रहिबाकू भल लागू नाही से स्थान परित्याग करी अन्य स्थान को जाई परिबो। तार स्टाइल चेंज करि परिबो, तार ड्रेसअप चेंज करि परिबो, ता गाड़ी चेंज करि परिबो, ता मोबाइल चेंज करि परिबो, ता कंप्यूटरटा चेंज करि परिबो, एपरिकी तार बिजनेस मध्य से चेंज करि परिबो। किंतु विवाह रे आपण जहाकू थरे विवाह होंती ताको चेंज करि परिबे नाही। सारा जीवन आपनकू से व्यक्ति सहित रहिबाकू पड़िबो। आसंतु ईश्वरंक वाक्यर आलोक रे केतोटी विषय ध्यान करिबा। जड़े व्यक्ति विवाह पूर्वरु क्यों विषय गुड़िकर सचेतन हेबा उचित से संपर्क रे ईश्वरंक वाक्य बाइबल रु मु केतोटी विषय कहबा निमंते चाहे। प्रथम विषय जो विषय आम सचेतन हेबा दरकार, होसेय तार 4 पर्व 6 पद। होसेय 4 पर्व 6 पद एठारे एपरि लेखा जाए, आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती, कारण तुम्भे ज्ञान अग्राह्य करिअछ, आंभे मध्य तुम्भकु अग्राह्य करिबा। तहिरे तुम्भे आंभर जाजक हेबो नाही। तुम्भे आपणा परमेश्वरंक व्यवस्था पासरिबारु आंभे मध्य तुम्भ संतान गणकु पासरी पकाइबा। एठार प्रभु कहती आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट हुअंती।
विवाह पूर्वरु विवाह संपर्क रे बाइबल रो परमेश्वर मते कौन कहबा पई चाहंती, जे मते निर्माण करिसंती, जे मोर जीवन को नियंत्रण करंती, जे मते ए धरापृष्ठ रे एते सुंदर जीवन देई पठेइचंती, मो विवाह संपर्क रे तांकर योजना कौन अछि। कारण विवाह कार्य परमेश्वर करटे। प्रथम मनुष्य आदम तांको विवाह निमंते केवल परमेश्वर योजना करथिले। परमेश्वर कहिले जे मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे एवं ईश्वर तांको निमंते एक अनुरूप सहकारिणी निर्माण कले। विवाहर संस्थापक प्रभु अटंती, विवाहर समस्त विषय नियंत्रणकारी प्रभु अटंती, किंतु परवर्ती समय आमे निजे आम विवाहर नियंत्रण करू, आम विवाह निमंते योजना करू, आम दृष्टि जहा भल देखा जाए आमे ताहा करि थाउ। परिणाम स्वरूप परवर्ती समय आम मानकु ताहा भोगिबाकु पड़ी थाए। कारण मनुष्य जहा बुणे से ताहा काटिबो। ईश्वर वाक्य बाइबल कहे जे आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशे विनष्ट होउछंती। आजिर समय देखिबे समस्तंकर सबु विषय ज्ञान अछि, विज्ञान संपर्क धारणा अछि, इतिहास संपर्क धारणा अछि, स्पेस विषय जानती से माने, हेल्थ विषय जानती, राजनीति विषय जानती से माने। आज मनुष्यर समस्त विषय रे कारण ज्ञानर विस्फोरण हेबा द्वारा आमाने समस्त विषय जानी पारुछु, किंतु दुखर कथा सबु विषय रे ज्ञान अछि, किंतु ईश्वरक विषय रे हमर ज्ञान बहुत कम अछि। ईश्वर कौन चाहती, ईश्वर किए, तांको कौन भल लगे, से मो विवाह संपर्क रे कौन चिंता करती ताहा मु जाने नहीं। आजिर ख्रिस्टियान युवापीढ़ी बा जेकोसी युवा युवती हूँ से माने जानती नहीं ए विषय रे, तेणु प्रमाद रे पड़ती। लेक ऑफ बिब्लिकल नॉलेज सबुर ज्ञान अच्छी। आम पिला माने शिक्षा क्षेत्र रे उत्तम नंबर रखी पास करुछंती, परवर्ती समय उत्तम चाकरी करुछंती, उत्तम गृह निर्माण करुछंती, किंतु देखिबे सेमानक विवाह रे विफल होइछंती। जगत रे अनेक सफल व्यक्ति विवाह रे विफल होवार आम देखु। प्रिय माने देश चलैबा सहज अटे। आपण कंपनी चलै परिबे, आपण उड़ाजहाज चलै परिबे, आपण कोनोसी अनुष्ठान को चलै परिबे, किंतु आपण को परिवार को चलै परिबे नै। समस्याटी हला भूल व्यक्ति सह विवाह। विवाहर भूल मूलदुआ उपरे जदि आपणकर जीवन को गठन करिबे, ता उपरे आपण जेते बड़ कोठा बनैले मध्य ता भुसुड़ी पड़िबो। ए फाउंडेशन जदि वीक थाए, आपणक विवाहर फाउंडेशन जदि वीक थाए, आपण ता उपरे आपण जेते बड़ सुपर स्ट्रक्चर बनैले मध्य ता रहिबो नहीं। कारण बाली उपरे निर्माण गृह तिष्ठि न पारे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु, जो माने विवाह निमंते प्रस्तुत होउचंती, पुणी जो अभिभावक माने निजर पुओ झीर विवाह निमंते मध्य योजना करुछंती, सेमान को मु कहिबा पई चाहे, आपणकर पुओ किंबा आपणर झीर विवाह निमंते प्रभु कौन चाहती, तांकर मुख अन्वेषण करंतु, तांको पचारंतु, प्रभु एहा मो निमंते उत्तम ना नाही, मु कौन करबी। किंतु आमाने ए विवाह निमंते अन्य मानकर परामर्श नै थाउ, किंतु आमे प्रभुकर मुख अन्वेषण करि न थाउ। एठार आमे देखुछु आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशे विनष्ट हुअंती, यह प्रभु कहती। आजिर समय रे मनुष्य को ज्ञानी बोली कहा जाए, समस्त क्षेत्र रे तार ज्ञान रही, किंतु दुखर कथा ए सब ज्ञान थिबा सत्वे, ए समस्त ज्ञानर अधिकारी हेबा सत्वे तार जीवन रे विवाह रे से विफल होबार देखिबा पाऊ। अनेक सफल राजनीतिज्ञ अछंती, अनेक सफल डॉक्टर माने अछंती, अनेक सफल आईएएस ऑफिसर मान अछंती, किंतु परवर्ती समय रे सेमान को आत्महत्या करबा को पडुछि, विवाह विच्छेद घटुछि एवं सेमान एकाठी रही पारु नाहंती। ए सबुर पछरे केवल गोटी एक मूल कारण रही, ताहा होछि सेमानकर भूल सिद्धांत। आ द्वितीय कारणटी हला कहीं विवाह रे प्रमाद देखा जाए, परवर्ती समय रे ए विवाह कहीं टलमल हुए। द्वितीय विषय आपण माने देखिबे गीत संहिता 27 पर्व 14 पद। एठारे एपरि लेखा जाए, सदा प्रभुंकर अनुसरण कर, बलवान हुओ और तुम्भर अंतकरण साहसिक हेउ। हाँ, तुम्हें सदा प्रभुंकर अनुसरण कर। द्वितीय प्रमाद
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା। ନଟ୍ ୱେଟିଂ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ କ'ଣ, ତାହା ନ ଜାଣି ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓପେନ୍ସ ଦ ଆଇ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଏହି ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ, ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦମଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ଏଥର ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବଲ୍ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଛିବେ, ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ହିତୋପଦେଶ, ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଅନେକ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯେପରିକି A for ଏଜ୍, B for ବ୍ୟୁଟି, C for କଲର୍, D for ଡାଉରି, E for ଏଜୁକେସନ୍, F for ଫାଇନାନ୍ସ, H for ହାଇଟ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ A to Z ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁନା। ଏପରିକି ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କଲର୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସୋଫାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ପଚାରି ନଥାଉ, ଝିଅରେ ତୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପୁଅରେ ତୁମେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କିଛି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହ। ତୁମେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ କି, ତୁମେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ସହଭାଗୀ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ପଚାରନ୍ତି? ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନା। ମୁଁ ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମନା କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଣି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ସବୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ 10 ଜଣକୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଜଣକୁ କରିବେ। ଏପରିକି ବାଇବଲ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦାଗ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସ୍ଥାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଥରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ এই ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଉପରେ ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦଟି ଅନ୍ଧ ବିବାହର। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ତାର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବା ବିବାହର ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଏୱେକନିଂ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା, ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେବା, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା, ଏହା ସବୁ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉ, କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଉ, ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଟିଭିରେ ହେଉ ବା ଖବରକାଗଜ ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାବାଳିକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଟିଭିରେ ହେଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ତାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣେ। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ମୂଳଦୁଆକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ସବୁ ସେବନ କରି ବା ଯେକୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ସେବନ କରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ କାମ ଅଭିଳାଷ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏପଟେ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏକାଥରକ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବିବାହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତା କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ କି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା, ବିବାହ ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଏସବୁର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଯଦି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚୁବେଇବ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଚୁବେଇ ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଅଲଗା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଧା କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ବାହା ହେବ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବ ନାହିଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର ରହିବ, ବିବାହ ପରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଯୁବାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ରଖୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏହା ପାପ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଇବଲ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ତାହା ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ବୟସ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଚାଳନା ଦେଇ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ସଦୃଶ, ପଙ୍କିଳ କୂପ ସଦୃଶ। ଆପଣ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନୀରବ ନ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ହୁଏ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ 2-3ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ସିନ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏପରିକି ତାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାହା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କଥା କୁହନ୍ତି? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଫେସବୁକ୍ ନୁହଁ, ତାହା ଫେକ୍ ବୁକ୍ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଥିସକାଶେ ଅନେକଙ୍କର ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଫେସବୁକ୍ରେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଫେସ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବସନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଫେସ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ? ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ପୋଷାକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶରୀରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପରେ ପତିତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବା ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ବା କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ବା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ, ମୋର ଆତ୍ମା ସଫା ଥିଲେ ହେଲା, ମୋର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଜଗତେ ବଢ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ତାର କାଲଚରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣାଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବ ସେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଛୋଟ ଅଟେ, ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଟେ। କାହାର ହାତ ନଥିବ, କାହାର ପିଠି ନଥିବ, କାହାର ପେଟ ନଥିବ, ଛୋଟ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ଛୋଟ, ତଳ ବି ଛୋଟ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଦିବ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅସଭ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଅଟେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବା ପାପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ
ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ସୁଧା ଭୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ବା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ହେ ଯୁବପିଢ଼ି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କିପରି ଗଠନ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ସାଥୀ ମନୋନୟନ କରିବେ, ଆପଣ କିପରି ଠିକ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଏବଂ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଏକାଠି ମିଶି ଆଗକୁ ଯାଇନପାରେ, ଦୁଇଟା ଟାୟାର ଏକା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କାରର ଟାୟାର ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଲଗା କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତେଜିତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯୁବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ପାର୍କରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଏତେ ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଦର କାରଣ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ବିବାହ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ କାରଣ, ଯାହା ଆପଣ ପାଇବେ ହିତୋପଦେଶ 7 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ ଯୁବା ଲୋକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବା ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଲା ଲେକ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ବିଫଳ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଲାଗିପାରେ, ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ଏହି ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋର ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ, ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
अंध विवाह निमंते पंचम प्रमादपूर्ण कारण है लेक ऑफ राइट जजमेंट, ठीक सिद्धांत नेबारे विफल। मोर प्रिय माने जदि आपण विवाहर एही क्षेत्र में विफल हेबे, आपणकर जीवनर सबु क्षेत्र में आपण विफल हेबे। गोटे उत्तम आपणक निमंते उपयोगी प्रभु चाहूथिबा व्यक्ति को जदि चाहती, आपण निजर विवेचन आउजी पड़तु नहीं। बाइबल कहे मनुष्य दृष्टि रे कौनसी पथ सरल देखा जाए, किंतु शेष रे मृत्यु थाए, शेष रे सर्वनाश थाए। तेणु कहारी को विवाह हेबा पूर्वरु आपण निजर ज्ञान उपर आउजी पड़तु नहीं, कारण आपणकर जजमेंटा फाइनल नुहे। आपणकर विवाहर सिद्धांत नेबा निमंते प्रभु हस्तर रखंतु, प्रभु समय पर्यंत अपेक्षा करंतु। आज आम जो समय बास करुछु कहीं अपेक्षा करने चाहती नहीं, समस्ते चाहती तत्क्षणात। प्रभु तत्क्षणात उत्तर दियंतु, प्रभु तत्क्षणात तांको निमंते किछि करंतु। हठात से चाहती प्रभु वर्तमान मु चाहूची, आपण वर्तमान मो निमंते ताहा करंतु। मोर प्रिय माने प्रभु को जदि प्रभु बोली भाबुछंती, से जदि आपणकर भविष्य को नियंत्रण करंती, आपण को सबुठार उत्तम विषय दियंती बोली जानती, कारण से उत्तम अटंती। आउ ठारे विश्वास करबा लोक मानकु से उत्तम विषय दियंती, तांको ठारू सिद्ध एवं उत्तम विषय आसी थाए। आपण जदि चाहती आपणकर विवाह आशीर्वाद युक्त हो, शांतिपूर्ण हो, एवं भविष्य रे आपणकर विवाह निमंते आपण गर्व करबा पई चाहती, आपणकर जीवन साथी द्वारा आपणकर भविष्य पीढ़ी को जदि आपण गोटे उज्जवल भविष्य देबा पई चाहती, ताहेले आपण प्रभु को ऊपर निर्भर रखतु, कारण आपण एकाकी राइट जजमेंट नहीं पारिबे नहीं। आपण विवाह निमंते प्रार्थना करंतु, जे माने प्रभु रे परिपक्व सेमानक परामर्श नियंतु, आपणकर अभिभावकक मतामत लढंतु। आ जो माने ए विषय रे आपण मानकु गाइड करि परिबे, सेमानक परामर्श नियंतु। तत्पर कोनोसी सिद्धांत रे आपण आगो को बढ़ंतु, आपण तरबरिया भाव रे कोनोसी कार्य करंतु नहीं, कारण एही भूल आपणकर जीवन सारा आपनको भोगिबा को पड़िबो। अनेकंकर मैरेज आपण देखिबे गैरेज भलिया अछि, मैरेज बिकम गैरेज। काहेकि से माने हड़बड़ी रे से माने तरबर होई से माने किछि भूल करि बसिछंती, आ परवर्ती समय रे से मानको परिवार को गठन करबा को जाय, से मानको सारा जीवन बीती जाए, किंतु ताहा से माने सजाड़ी पारंती नहीं, कारण आपण एकुटिया राइट जजमेंट नहीं पारिबे नहीं। प्रभु को ऊपर निर्भर रखंतु। आपण को प्रभु साहाय्य करबा पई जदि प्रस्तुत अछंती, आपण काहे कि साहाय्य नउ नांती। जने सर्वशक्तिमान प्रभु, जने सर्वज्ञ प्रभु, जे जहा भी करंती उत्तम करंती। जदि समस्त सृष्टि को उत्तम भाव से सृष्टि करि पारिले, आपण को निमंते कोन उपयुक्त जने जीवन साथी दे पारिबे नहीं। आपणकर जीवन ए प्रकार व्यक्ति सहित काटि पारिबे नहीं जे आपण को पई उपयुक्त नुहंती। तेणु आज समय देखिए विवाह परवर्ती समय अनेक समस्या देखा जाए। विवाहर प्रथम दिन, विवाहर सप्ताहटी मध्य, विवाहर मासटी मध्य छुआटी जन्म है कौन शारीरिक समस्या देखागला बा आर्थिक समस्या आसला से विवाह भांगी जाए, कारण से विवाह मध्य से प्रभुंर इच्छा बा प्रभु को रखी न था। यह प्रमादपूर्ण अटे। अंध विवाह निमंते षष्ठ प्रमाद जहाँ आपण माने पाइबे निहिमिया 13 पर्व 26 पद। एठारे एपरि लिखा जाए, इस्राएल रो राजा सोलोमन की ए सबु कार्य द्वारा पाप करि नथिले, अनेक गोष्ठी मध्यरे तांको परि राजा केही नथिले, और से अपना परमेश्वरंकर प्रिय पात्र थिले। पुणी परमेश्वर तांकु समग्र इस्राएल उपरे राजा कले, तथापि विदेशिया स्त्री माने तांकु ही पाप कराइले। एठार आमे देखु राजा सोलोमन जने विज्ञ व्यक्ति थिले, प्रभु तांको आशीर्वाद करथिले, ईश्वरंकर प्रिय पात्र थिले, तांको परी राजा केही नथिले। किंतु परवर्ती समय देखा जाए भूल संगति रे पड़िले एवं सेमाने ही तांकु पाप करबाकू प्रवर्ताइले। आपणकर विवाह निमंते भूल सांग साथी मान संगति आपणकू भूल पदक्षेप नेबा पई साहाय्य करिथाय। आपणक सांग साथी आज आपणक सहित अछंती, काली आपणक सहित थाई पारंती न थाई पारंती। सेमानक सिद्धांत आपणक भविष्य जीवन निमंते सिद्धांत न हो। आपणक फ्रेंड माने, आपणकर प्रिय बंधु माने
ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନ କହି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ କିଣିବାରେ, ମୋବାଇଲ କିଣିବାରେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାରେ, ଜବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୟନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ତଦନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବିବାହ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ। ଆପଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖନ୍ତି, ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛି, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କୌଣସି ଦାସଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଯୁବତୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କୌଣସି ପାଳକ ବା ଯୁବା ପାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦାସମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାଳକ ବା ପ୍ରଚାରକ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହେବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମନ୍ଦ ଅଟେ, କଳଙ୍କିତ ଅଟେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଯିବେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପାଦ ରଖିବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ କାହାରି ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ଆପଣ ସେପରି ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସେ ଭୁଲ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କେତୋଟି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାହିଁକି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଶେଷ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 15 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ,
ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷ ପ୍ରମାଦ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ହୋଇପାରେ ଜାଗତିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାୟ ୱାର୍ଲଡଲିନେସ୍। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ହେବାକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଏଠାରୁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାତରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଅମୁକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅମୁକ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ କାରଣ ଦେଖାଇ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାଯିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବିବାହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ଏକାଠି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏକା କଲୋନୀରେ ରହିପାରିବେ, ଏକାଠି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମିଶ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବା ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ବା ମୋର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେପରି ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଜାଗତିକ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାଗତିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରନ୍ତି। ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବାମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୁବା ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସିଡିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଏକାଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା
ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିମୁଖ ହେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କଳୁଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ହୁଏତ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ କେବଳ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ କେବଳ ସେ ଦୁଃଖକୁ କାହାରିକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖୀ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଘରଟିଏ ଅଛି, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ, ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଅଜଣାତରେ ବା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିସାରିଛି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୂଳିସାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତୁମର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଥ ଦେଖାଇବ? ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ନ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରିବେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ଯେମିତିକା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋଡ଼ିବେ, ତୁମରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଯେମିତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେମିତି ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜଣ ସେମାନେ ନିରୂପିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଅଗୌରବ ପାଇଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ଯେ ପ୍ରକାର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସମୟରେ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସୁବିବେଚନା ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କର।
ଆଉ ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କର, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦୟାକର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9783555537 ଅବା 9937742135 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।